Okay, let's start now. Hello, everyone, and a warm welcome to our Power Packed weekend session. Supercharge your resume, get notified, get hired. So, this event is proudly hosted by Join DevOps, where our mission is to connect aspiring tech professionals with real world opportunities and practical career support. Whether you're starting your career aiming for your big DevOps and cloud role, we are here to guide you in every step of the way. Let's be honest, many talented professionals keep applying but didn't hear back from companies. And more often than not, the reason is the resume itself. That's exactly what we are here to change. It's a live, interactive, and practical session where we'll be covering real resume reviews on spot, ATS insights, and instant actionable fixes, along with a Q&A session. So, so let's jump into introduction of Kirti. Now, Kirti is a as aspiring DevOps engineer at PwC, where she brings hands-on experience working on high-impact cloud and DevOps projects in one of the most respected firms in the world. She understands that what makes a candidate stands out, not just in terms of technical skills, but in how skills are communicated on a resume. Today, Kirti will be sharing valuable insights on how to present your work, highlight your strengths, and avoid common mistakes that holds candidates back, especially in the DevOps and cloud space. We're thrilled to have her with us today. Kirti, over to you. Thank you so much, Sandeep, for introducing me. So, most of the part is covered by Sandeep. So, you might have already understood what the session is about. So, before starting the session, I want to introduce yourself. As our joint DevOps complete part is in Telugu, I would like to include Telugu as well, so that it will be more interactive with people. So basically, uh, నేను నా జర్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఉన్నాను అంటే ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ టుక్ ఈస్ రెజ్యూమే. సో థ్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ బిఫోర్ జాయినింగ్ PwC ఆల్సో ఐ గాట్ మెనీ కాల్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూవర్స్. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మై రెజ్యూమే. ఇఫ్ యూ గెట్ వన్ ఆపర్చునిటీ, మనం ఒక ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ వి గెట్ మెనీ, దెన్ వీ గెట్ మెనీ ఛాన్సెస్. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ when we are getting noticed by the interviewers, HRs or the portals. So most important part అక్కడికి వచ్చేసరికి రెజ్యూమే ప్లే చేస్తుంది. So coming to that part, after successfully completing my journey with Joint DevOps, I have been placed into PwC and now I am working. So I wanted to help my fellow members to grow in life and in career as well. So అందుకే I'm contributing to this session. So to get started, first of all, why it is required to optimize resume, and as per our DevOps rules అది తెలుసుకుందాం. సో ఒక ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మన రిలేటెడ్ ఏదైనా లైక్ ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్ దగ్గరికి వెళ్ళేది మన రెజ్యూమే. సో వీ మస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద రెజ్యూమే ఫర్ షూర్, because that is the only path through which we need to cross and we need to reach the interviewers. So the first impression goes there. So for that, as all of you know, before few years there was no system of ATS. So purely on the basis of HR's evaluation, the resumes were picked. So ala resume select ayyabi. But now it is completely automated through ATS scoring. They are fetching the resumes and they are filtering out. So the important thing here comes is optimizing a resume as per the standards of market to get noticed. So this session will cover most of the parts. So I would like to say that our session today will cover mostly how to build a strong resume, then how this whole ATS system works. Then comes some essential resume topics related to DevOps. Then the most important point here to highlight, we will look what common points or mistakes to avoid while creating a ATS build resume. And the other one is what to do and what not to do in your resume. Then I'll be randomly picking resumes from the group,
and I'll be asking them to share so we can work together on it and give instant solutions. So there are a lot of people in the room here, but I cannot go and clear out each and every individual doubts. For sure, there will be a Q&A and tip session at the end. But before that, I'll be picking random resumes. Then I'll be showing like what are the do's and don'ts and what are the correct things which are in that resume and what not to be done. So these parts will be covered. Hello. Yes, Hi, Suresh, now we Suresh. can hear. Yeah, hi Kirti. Hi, good morning. Yeah, tell Ye- me. What my doubt is when I'm applying through the LinkedIn, Yes. in the next 1 or 2 days, it was getting the same message like it was not shortlisted, we will not moving forward. My ATS score Okay. it was reflecting as 78. Okay. Fine. Yeah, See, like like మీకున్నట్టే చాలా మందికి ఈ సేమ్ డౌట్ ఉండుంటది సురేష్. సో యూ బికేమ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ దేర్స్. సో ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ యువర్ రెజ్యూమే కీవర్డ్స్ మైట్ బి మిస్సింగ్. సో దట్ మైట్ బి ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ షార్ట్ లిస్టెడ్. ఐల్ గివ్ ద టిప్స్ ఆల్సో యాజ్ పర్ ద రెజ్యూమే కదా మనం లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ కూడా ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవాలి అండ్ లైక్ గిట్ హబ్ ప్రొఫైల్ కూడా ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవాలి అలానే లైక్ నౌకరీ ప్రొఫైల్ కూడా ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవాలి సో దీస్ గోస్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ సో ఫిట్టింగ్ టు ద రెజ్యూమే అండ్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ మన ప్రొఫైల్ సమ్మరీ అండ్ ఆల్ కూడా ఆప్టిమైజ్డ్ గా ఉండాలి మేబీ దట్ మైట్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ విచ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ okay, I'll better moving forward, you'll understand where this comes from in the session. okay, Anything Kirti. apart from this? No, no, Kirti. Okay, Yeah, thank you, then thanks. you can yeah. Okay, now coming to the next segment, like see, I'll be telling you why your resumes matter. So first thing is first impression plays a most important role. So what happens is recruiters see your resume, they get 6 to 10 seconds because there are a lot of resumes which they'll be getting in the daily basis. So అన్ని రెజ్యూమేస్ చూడడానికి వాళ్ళకి టైం ఉండదు. బట్ వన్స్ దిస్ టేక్ ఎ లుక్ ఆన్ ఇట్ దే విల్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు have a look on it only for 6 to 10 seconds so that to make their task easier this whole ATS score concept has been come up. What is this ATS? I'll keep it simple because most of us know what is ATS. Just the applicant tracking system. Like this is a portal where it scans, ranks, and filters your resumes. Like it formats keywords. అంటే మనం ప్రతిదీ రాసుకుంటాం. Like normally, whatever we learned, right? Simply we keep the keywords. Like keywords might be Git, keywords might be DevOps, Kubernetes, or optimization, or like parallelly working on certain jobs. ఇలాంటి keywords చాలా ఉంటాయి. So based on that, మనం మన resumes ని optimize చేసుకోవాలి. So ATS score then comes into picture. First of all, manam chesedi like as per the standards, it should match. So simply writing lines won't work here. So there are certain like things which we need to take care of. Like manam చూసుకోవాలి like ekkada like what it is lagging, what it is not, where we are behind it. So in this, like we'll be looking into the process completely. So now better you understood what is ATS basically. So మనం డెవాప్స్ రెజ్యూమే గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ ఇన్ జనరల్ గా లైక్ టాకింగ్ అబౌట్ రాదర్ దెన్ టాకింగ్ అబౌట్ నార్మల్ రెజ్యూమేస్ పర్టికులర్లీ లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ రెజ్యూమే. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డెవాప్స్ రెజ్యూమే సో ఫస్ట్ మనకి క్లియర్ స్టాక్ ఉండాలి. ఓకే, ఇఫ్ I'll just ask one of the participant to unmute. See, this is the chance. Just speak up. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఛాన్సెస్ మళ్ళీ మళ్ళీ రావు. ఫస్ట్ మనం ఇంటరాక్టివ్ గా ఉండాలి. సో ఐ ఆస్క్ ద like attendees to tell like what are the basic keywords to be kept in the resume. Like ఎలాంటి keywords పెడితే normally like we can attract like as per our journey and as per our learnings ఎలాంటి keywords ఉండాలి. Like anyone? కీవర్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అంటే జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఏవైతే మనకి టెక్ స్టాక్ మెన్షన్ చేశారో సో వాటిని మనం టైలర్మేట్ చేసి ఆప్టిమైజ్ చేసుకుని మన రెజ్యూమ్ని అట్లా మోడిఫై చేసుకుంటే దేర్ విల్ బి మోర్ టు గెట్ కాల్.
Yeah, correct. If we don't మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, బట్ ఐ అండర్స్టూడ్ వాట్ యు గోయింగ్ లైక్ వాట్ యు ఆర్ అబౌట్ టు టెల్. సో కరెక్ట్, అశోక్ చెప్పింది కరెక్ట్. సో మనకి ఉన్న జేడి ప్రకారం లైక్ వి నీడ్ టు ఆప్టిమైజ్ అవర్ రెజ్యూమే, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనకి తెలియదు ఏ జేడి ఎప్పుడు ఎలా చేంజ్ అవుతుందో. సో సెకండ్ ఆప్షన్ 1 జనరలైజ్డ్ రెజ్యూమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి, లైక్ విత్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెలెవెంట్ కీవర్డ్స్. 2 ఆప్షన్స్ we have here. Am I right, Ashok? This is the Yeah, point I'm you about to say the same point. If we don't get any specific JD, we have to include all the tech stacks which DevOps engineers are using. So that would be helpful. yes, correct. ఇప్పుడు మనము రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ మనకు చాట్ జీపీటీ వచ్చింది, జెన్ ఏఐ టూల్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఎస్, మనం కీవర్డ్స్ యూస్ చేసుకునే దాని ద్వారా కూడా మనం ఇప్పుడు రెజ్యూమ్ని అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్ మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ మన టూల్స్ ఏవైతే యూస్ చేస్తున్నామో ఆ టూల్స్ అన్ని వాటికి ఇచ్చేసి మనం రెజ్యూమ్ని మనకు ప్రిఫరబుల్ ఫార్మాట్ లో మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు కదండి. అవును అవును. సో సో మీ సజెషన్ ఏంటండి, యూజింగ్ జెన్ ఏఐ ద్వారా డెవలప్ చేస్తే దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? అంటే is it a good or to I mean is it a good to use or not? ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్ట్రాటజీ. లైక్ ఏఐ అనేది మనకి ఫిల్టర్ చేస్తుంది స్కోర్ని బేస్ చేసుకొని, ఏటీఎస్ స్కోర్ బేస్ చేసుకొని. సో ఆ స్కోర్ని బీట్ చేయాలంటే మనం జేడీకి తగ్గట్టు మన కీవర్డ్స్ ఇవి యూస్ చేసి, జెన్ ఏఐ యూస్ చేసి రెజ్యూమేని మనం మోడిఫై చేసి ఇస్తాం. సో ఆ విధంగా జేడీకి మ్యాచ్ అయ్యి అట్లీస్ట్ 85 to 90 స్కోర్ వస్తే యాజ్ ఎ రిక్రూటర్ మాకు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే రెజ్యూమేస్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్లో 10 రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఆ 10 అట్లీస్ట్ 90 స్కోర్ చేస్తేనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఫస్ట్ పేజ్లో. ఓకే ఓకే, ఆ ఫస్ట్ పేజ్లో మీది, సెకండ్ పేజ్లో మీది వచ్చిందంటే, లైక్ శరత్, టు బి ఫ్రాంక్ మీలాగే ఇంకొక 2-3 సేమ్ జెన్ఏఐ యూస్ చేసి వచ్చినా కానీ ఆ జెన్ఏఐలో యాక్యురసీ కూడా ప్లే చేస్తుంది ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అనేది కూడా ఉంటుంది. సో లాట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ కమింగ్ టు పిక్చర్, బట్ ఏటీఎస్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే యాక్యురసీ బేస్ మీద ప్లస్ కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అండ్ గ్రామటికల్ ఎర్రర్స్, పంక్చువేషన్స్ ఇవి కూడా తీసుకొని స్కోర్ మనకి ఇస్తుంది. ప్లస్ అన్ని ఏటీఎస్ స్కోర్లు ఒకేలా వర్క్ అవుతాయి అంటే ఇట్స్ ఏ టాస్ అనమాట. ఓకే 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 అండి, థ్యాంక్స్. Yeah, hi Kirti. Good morning. Hi, Naveen. Good morning. Yeah, coming to my part, like I have prepared my resume. Okay. తర్వాత నేను ఏటీఎస్ స్కోర్ చెక్ చేస్తాను, చెక్ మై రెజ్యూమ్ అనే ఒక ఏటీఎస్ సాఫ్ట్వేర్తో. తెలుగులో చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. దానివల్ల ఇట్స్ అ గుడ్ స్కోర్ వచ్చింది, మంచి స్కోరే వచ్చింది. దాని తర్వాత నేను నౌకరీలో నా యొక్క రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అక్కడ నౌకరీలో కూడా రెజ్యూమ్ స్కోర్ అనేది ఒకటి ఉంది, అక్కడ కూడా చెక్ చేశాను. సో ఇట్స్ ఆల్సో గుడ్. బట్ నేను అప్లై చేసి 20 days అవుతుంది, స్టిల్ నాకు ఒక కాల్ కూడా రాలేదు. సో అది రీజన్ ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, I'll address that point, Naveen. I'll note it down. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, లైక్ వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ నీడ్ టు బి యూస్డ్ టు క్రియేట్ ఎ బెటర్ రెజ్యూమే, లైక్ మోర్ వ్యూవబుల్ రెజ్యూమే. ఓకే, సో I'll address your question as well. ఓకే. సో మనం కోర్సులో ఏదైతే నేర్చుకున్నామో, సో వాట్ షెల్ స్క్రిప్ట్ కానీ లైనక్స్ కానీ, సో అన్ని కీవర్డ్స్ మనం మెన్షన్ చేయడం బెటర్. బికాస్ ఎప్పుడు ఏ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఏ కీవర్డ్స్ మెన్షన్ చేస్తారో తెలియదు కదా. సో బెటర్ టు అన్ని మనం మెన్షన్ చేస్తే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కదా షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వడానికి. Yeah, correct. So the keyword should be that optimized. Okay, I'll address your question as well. So moving forward, thanks for your suggestion, Naveen. యా, థ్యాంక్ యూ Kirti. So okay, now like most of the questions, like most of the like keywords which need to be which will be noticed, అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం నేర్చుకుంది షెల్, like it is very clear tech stack. So mention the keywords. మీ tech stack ఎలా ఉండాలి అంటే, like if coming to this particular course, if I'm talking about this, then we have covered so many things. Like first, the cloud should be mentioned. Like most of the keywords should cover this. Then second, like we have keywords like shell, Ansible, Git, like Jenkins, GitHub Actions, Docker, Terraform. ఈ keywords అన్ని highlight చేసుకోవాలి మనం. Like, and one more thing, real world project should be there.
లైక్ కంప్లీట్ గా మన రెజ్యూమే రియల్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఉండాలి. అండ్ లైక్ నేను ఇప్పటి వరకు అటెండ్ అయిన ఇంటర్వ్యూస్ లో ద ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఐ హావ్ మెన్షన్ లైక్ హెల్ప్ మీ అలాట్, బికాస్ ఇన్ అండ్ అవుట్ మనకు తెలిసి ఉంటది. దాని టిప్స్ కూడా నేను ఇస్తాను, లైక్ హౌ టు ప్లేస్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద రెజ్యూమే మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. జస్ట్ కీప్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ మీన్ వైల్. సో పాయింట్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే రెడ్యూస్ డౌన్ టైమ్, ఇంప్రూవ్ దిస్, ఇంప్రూవ్ దట్, అలాంటి పాయింట్స్ ఉండాలి. లైక్ ఈ కీవర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, లైక్ రెడ్యూస్డ్, ఇంప్రూవ్డ్, అలాంటివి కూడా మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకూడదు. లైక్ దేర్ షుడ్ బి అల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఎవ్రీ టైమ్. సో లైక్ సెకండ్ పాయింట్ కి వచ్చేసరికి లైక్ మన రెజ్యూమే ఎప్పుడు ఆప్టిమైజ్డ్ ఎలా అవ్వాలి అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద జేడి. సో దట్ డజంట్ హ్యాపెన్. See, ఇప్పుడు వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అటెండ్ like more kind of like big MNC which is dedicatedly regarding some particular JD, అప్పుడు మీరు ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ జనరలైజ్డ్ రెజ్యూమే is better to keep it ready and handy. So I have one more hand raised. Before starting the next topic, I'll just address this. Hello, good morning. Am I audible? Good morning. So, Yeah, you are. You said that like you have to put a live project one in your resume. So in general, when we are speaking, DevOps would be a common team. Like you would be working closely with an application teams on multiple projects, right? Yes. So how do you put Yes. one project as that, mentioning that I worked on this particular project, and how do you say that? Project. Okay. Project. Thank you, Vishnupriya, for highlighting this. So it will address others questions too. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్ పెట్టాలి అంటే ఆ పాయింట్ కి వచ్చేసరికి లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఒక అప్లికేషన్ టీమ్ చేసిన పనులు, లైక్ ఆర్ఎల్స్ ఒక డీబీ టీమ్ చేసిన టాస్క్స్ పెట్టాలి అని కాదు. లైక్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ విచ్ యాక్టివిటీస్ యూ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్. ఆ యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ ఉండాలి. సో దేర్ ఈస్ ఎ లార్జ్ టీమ్ టు బిల్డ్ అప్ ఎ కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్, బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ విత్ దట్, యూ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ దట్, అది మనం మెన్షన్ చేయాలి. నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అంటే మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ పెట్టేటప్పుడు జస్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క సమ్మరీ కొంచెం ఇచ్చి అందులో యూజ్ చేస్తున్న టెక్ స్టాక్ ని మెన్షన్ చేసి వాట్ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ అనేది అక్కడ రెజ్యూమ్ లో పెట్టాలంటారా? లేకపోతే అది పెట్టి కూడా మనం చెప్పేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ లో యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఓకే, కమింగ్ టు దట్ పాయింట్ విష్ణుప్రియ, మనం ఇప్పుడు రెజ్యూమేలో సమరీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి మెన్షన్ ఇన్ ద పాయింట్స్. సో వన్ మోర్ థింగ్, ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ సమరీ సెక్షన్ మనకి లైక్ సమరైజ్డ్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లైక్ మిగతా పాయింట్స్ అన్ని బుల్లెట్ పాయింట్స్ లా ఉండాలి. లైక్ ఒక పర్టికులర్ అలైన్మెంట్ మీరు ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ ఫాలో దట్ ఓన్లీ. లైక్ మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ సెక్షన్ లో మీరు సమరీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ వాట్ టాస్క్ యూ హ్యావ్ డిడ్, మీరు అది మెన్షన్ చేస్తే చాలు. బట్ అది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందో నేను చెప్తాను. మళ్ళీ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ సీయింగ్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ హెడ్ లైన్ చూస్తారు కదా, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ సో అండ్ సో ప్రాజెక్ట్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఐ విల్ బి మెన్షనింగ్ నేను మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ కి వర్క్ చేశాను. ఓకే, కమింగ్ టు దట్ పాయింట్ లైవ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ వర్క్, ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న క్లయింట్ కంపెనీ మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ నా ప్రెసెంట్ కంపెనీ PwC. సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఐ విల్ బి ప్లేసింగ్ ఇట్ as మైక్రోసాఫ్ట్. సో అక్కడ నేను మైక్రోసాఫ్ట్ లో నా ప్రాజెక్ట్ గురించి డీటెయిలింగ్ చెప్పాలని లేదు. నా టాస్క్స్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ నేను కవర్ చేసేది క్యూబర్నెటీస్ అండ్ మైగ్రేషన్. సో ఆ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ అని పెట్టుకుంటే చాలు. Then the interviewer will notice, see, she worked on so and so project. Like tanu like Microsoft తో వర్క్ చేసింది, TCS తో వర్క్ చేసింది as a client or some other client తో వర్క్ చేసింది. So what is the project about అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. సో ఇన్ జనరల్ గా మళ్ళీ చాలా మంది భయపడుతుంటారు, లైక్ ప్రాజెక్ట్ ఏం పెట్టాలి, మాకు రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కదా అని. నథింగ్ టు వరీ. మనకున్న మైక్రో సర్వీసెస్ ఏవైతే ఇక్కడ నేర్చుకున్నామో అవి డిఫర్ అవ్వవు కదా. లైక్ అప్లికేషన్ త్రీ టైర్ ఉంటది మనకి. వన్ ఇస్ ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ DB. సో DBలో మళ్ళీ మోస్ట్లీ అవే రిపీటెడ్ అవుతాయి. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా MySQL, Postgres, Redis, తర్వాత ఇలాంటివి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటా DBs రిపీట్ అవుతాయి ఏ ప్రాజెక్ట్ లో అయినా. సో జస్ట్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్, స్మార్ట్ గా మనం మూవ్ చేయాలి. అది మీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా కానీ లైక్ యూ నీడ్ టు ఆప్టిమైజ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే, లైక్ ఇప్పుడు మనం ప్రెసెంట్ ఇందులో చేసిందే రియల్ టైమ్ తో కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఫర్ దట్ ఎగ్జాంపుల్, నా ప్రీవియస్ కంపెనీలో నేను లైక్ సెమీ కండక్టర్స్ కంపెనీకి నా వర్క్ చేశాను. లైక్ కంప్లీట్ సెమీ కండక్టర్స్ ఉండే. సో నేను
నా ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేసుకున్నానంటే ఇక్కడ చేసిన దాన్ని ఈ 25 మైక్రో లైక్ 15 to 16 మైక్రో సర్వీసెస్ ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నామో దాన్నే లైక్ నేను ఎలా పెట్టాను అంటే ఐ వర్క్ ఫర్ సో అండ్ సో ప్రాజెక్ట్. దాంట్లో సెమీ కండక్టర్స్ కంపెనీ అది. సో దే హ్యాడ్ దీస్ మెనీ ప్రొడక్ట్స్ టు సెల్. సో వాళ్ళు ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు బేస్డ్ ఆన్ దీస్ పర్టిక్యులర్ డీబీస్, బేస్డ్ ఆన్ బ్యాక్ ఎండ్, బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా గానీ లైక్ మనం ఇమాజిన్ దిస్ వాట్ ఎవర్ యూ లెర్న్డ్ యాజ్ యువర్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్. దాన్ని చిన్నగా మోడిఫై చేసుకోవాలి. జస్ట్ స్టోరీ లైన్ చేంజ్ అవుతది అంతే. లైక్ బ్యాక్ ఎండ్ లో అయ్యే వర్క్ అంతా సిమిలరే. లైక్ సమ్ టైమ్స్ అది మైగ్రేషన్ అవ్వచ్చు ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ప్యూర్ డిప్లాయ్మెంట్ అవ్వచ్చు. లైక్ హియర్ ఆల్సో లైక్ దేర్ ఆర్ 2 కైండ్స్. వన్ ఈస్ VM లో మనం డిప్లాయ్ చేయొచ్చు, క్లస్టర్ లో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. 2 సినారియోస్ కదా. జస్ట్ మేకప్ సినారియోస్. యాక్ట్ స్మార్ట్. సో అది వైల్ దట్ టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఆ టిప్ యూజ్ అవుతది. బట్ కమింగ్ టు రెజ్యూమే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాస్ పాయింట్స్. విష్ణుప్రియ, ఐ థింక్ ఐఎమ్ ప్రెటీ మచ్ షూర్ దట్ ఐ హావ్ క్లియర్డ్ యువర్ పాయింట్. థ్యాంక్ యూ. నేను ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను. లైక్ విచ్ ఇస్ బెటర్ యూ టెల్ మీ. వర్క్డ్ ఆన్ CI/CD పైప్లైన్ అని ఒక లైన్ పెడతాను. ఆర్ ఎల్స్ బిల్ట్ అండ్ మెయింటైన్డ్ CI/CD పైప్లైన్స్ యూజింగ్ GitHub యాక్షన్స్ రెడ్యూసింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ టైమ్ బై 40%. ఇవి 2 పాయింట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ I'll repeat it. Worked on CI/CD pipeline. నా బుల్లెట్ పాయింట్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ worked on CI/CD pipelines. Second option, built and maintained CI/CD pipeline using GitHub actions and reduced deployment time to 40%. Okay. So which sounds better? You tell me. ఆబ్వియస్లీ Anyone? సెకండ్ వన్. సో అలా మనం రెజ్యూమేస్ ని ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవాలి. బట్ ఫౌండేషన్ ఏంటి? లైక్ ఇఫ్ నా పేపర్ మీద if I am about to I have worked on CI/CD pipelines, అప్పుడే కదా ఈ లైన్ వస్తది, ఈ పాయింట్ వస్తది. సో ఈ పాయింట్ చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే లైక్ మాన్యువల్ గా పేపర్ లో మనం చేసుకున్నప్పుడు పేపర్ లో పిన్ డౌన్ చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ కమ్స్ యువర్ ATS ఆప్టిమైజ్డ్ లైన్స్. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ డింట్ వర్క్ ఆన్ CI/CD, నా హోల్ కెరియర్ నేను ఓన్లీ టెరాఫార్మ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయడానికి వర్క్ చేశాను. సో ఐ నెవర్ వర్క్డ్ ఆన్ CI/CD. అలాంటప్పుడు నాకు యూజ్ ఏంటి CI/CD పాయింట్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు? సో ఇఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఐస్ గోస్ ఆన్ దట్ ఐ విల్ బి కాట్ రైట్. సో అందుకే రెజ్యూమే ఇస్ దిస్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి పర్సన్ టు పర్సన్ చేంజ్ అవుతుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. లైక్ ఐ మైట్ నాట్ బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ CI/CD, ఐ మైట్ ఓన్లీ బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ టెరాఫార్మ్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను టెరాఫార్మ్ ని హైలైట్ చేసుకుంటాను నా రెజ్యూమేలో. లైక్ ఐ హావ్ బిల్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కొంచెం యాడ్ ఆన్ పాయింట్స్ చేసుకొని, నా ఇంట్రడక్షన్ తో డ్రైవ్ చేసుకొని. సో బేసికల్లీ అందుకే ఐ సజెస్ట్ నాట్ టు కాపీ అదర్స్ రెజ్యూమే, బికాస్ వాళ్ళకి తగ్గట్టు ఆప్టిమైజ్ చేసుకుంటారు. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వడం, ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అవ్వడం. సెకండ్ పాయింట్ ఇంటర్వ్యూ, చాలా మందికి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ రావట్లేదు. అలాంటప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఆ ఛాన్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. వన్స్ యూ ఫెయిల్, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ టైం ట్రయల్ కి ఓకే, ఇట్ డజంట్ వర్క్, నో ప్రాబ్లం. సమ్ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూ అవ్వలేదు అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంటర్వ్యూయర్స్ మూడ్, రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంటాయి. సో సెకండ్ థింగ్, ఆప్టిమైజ్ యాజ్ పర్ యోర్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ. రెజ్యూమే ATS స్కోర్ పెరుగుతుంది ఎలా అయినా, మీరు అన్ని పాయింట్స్ మెన్షన్ చేసినా మెన్షన్ చేయకపోయినా పెరుగుతుంది. బట్ ద ఫార్మాటింగ్ షుడ్ బి కరెక్ట్ అంతే. యా అనంత, ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్. రెజ్యూమే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు 2-3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కీర్తి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ రెజ్యూమే. చాలా మంది ఇప్పుడు నేను రీసెంట్ గా ఒక రెజ్యూమ్ చేసుకున్నాను, దానిలో 2 pages మెన్షన్ చేస్తే నాకన్నా కొంత తెలిసిన సీనియర్స్ వాళ్ళు దీనిలో ఉన్న వాళ్ళు మేక్ ఇట్ టు 1 page ఓన్లీ అని చెప్పారు. బట్ మనం ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టడానికి కానీ ఏదైనా స్పేస్ కొంచెం అది అకామిడేట్ చేయాలి కదా, దాని గురించి మీ సలహా ఏం చెప్తారు? ఓకే, సో నాకు చాలా సజెషన్స్ వచ్చాయి. అది ఒక క్వశ్చన్ కీర్తి. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ బీయింగ్ ఏ బిగినర్ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఒక నిమిషం, I'll address one by one. అందుకే అందరికి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు, అందరూ మర్చిపోతారు మళ్ళీ. షూర్. సో మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 1 page రెజ్యూమే ఉండాలా, సెకండ్ పేజ్ 2 pages రెజ్యూమే ఉండాలి. సో మోస్ట్లీ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ ఇట్ వర్క్స్. 1 page ఉన్నా పర్లేదు, 2 pages ఉన్నా పర్లేదు. 1 page ఉన్నప్పుడు 2 pages ఉన్నప్పుడు your resume will have so many things to speak behalf of you. అలాంటప్పుడు ఇంటర్వ్యూవర్ తనకి నచ్చినట్టు డ్రైవ్ చేయరు ఇంటర్వ్యూని, మీకు నచ్చినట్టు డ్రైవ్ అవుతుంది.
if interviewer is focusing on your resume kada, like he'll pick the points from your resume and he'll ask. One page కూడా చేసుకోవచ్చు, బట్ అలాంటప్పుడు ఏంటవుతుంది అంటే ఇంటర్వ్యూ దగ్గర ఎక్కువ క్లియర్ పిక్చర్ ఉండదు మీ గురించి, లైక్ వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్. సో హీ విల్ ట్రై టు ఫోకస్ more on his JD, his requirement. So Okay. both of the things work. I'll not go against anyone. So రెండిటికి దాని వాల్యూ ఉంది, బట్ మీకేది కన్వీనియంట్ అది చూడండి. అంటే నాకు తెలిసి అంటే వన్ ఆఫ్ ద సీనియర్స్ ఇచ్చిన సలహా ఏంటంటే ది ఇంటర్వ్యూ డజంట్ హ్యావ్ like they look at the resumes where they spend like 8 to 10 seconds only to go through the resume. They can't go through all whatever you have mentioned in the resume. So please confine it to one page only with all keywords and whatever it is and make it as an ATS proof అని చెప్పారు. సో మనం ప్రాజెక్ట్స్ That అది is also పెట్టాలంటే fine. ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్రాబ్లమ్ దట్ హౌ కెన్ బి accommodate the whole thing in the whole stuff in the single page itself. It seems to be very difficult for me. So that's why So one మీ question. క్వశ్చన్ కి మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది. ద సింపుల్ Right. సొల్యూషన్ ఇస్ గో ఫర్ 2 pages if you're facing this, or else Yeah. మీరు if you're pretty much confident, keep in 1 page. If you're Okay. pretty much confident that interviewer చూడరు అని, then Okay. keep in 1 page and simple. The solution is he'll ask you, he'll know you from Okay. you. Okay, so how to check the resume score? The question was asked by Ravi Shankar. I'll show you. This is the part of the agenda. I'll show you how to check the resume score. I'll pick up the resumes and I'll check the lives few people. I'll suggest second question is by Jagdish Akula. So he was asking like how to check the ATS score on which website. So I'll also show that. I'll suggest few good ATS score checking websites that will be addressed for sure. And okay, then next, like Sandeep suggested, like share your resume to ChatGPT and check the ITS score or optimize as per the ATS score with respect to that JD. So that is also valid point. I'll come to that point in brief, like completely in detail. I'll like address that point. How can you manage and maintain GitHub properly in short time? It is by Sunil. So Sunil, that will be a further session. So in future we'll conduct a session on GitHub profile optimization also. But today's session completely focus on resume. I'll for sure address each and every question of yours. Yeah, Ananta. Yeah. So first question I have addressed yours, right? Like Yeah. regarding the okay. Number of Your second pages. question was projects. As a beginner or as an experienced person, how many projects you need to give? Okay. Yeah. I can address that question with the answer, like as a live example of mine. So, na time appudu, like I had experience of 3.5, like including my internship. Okay. So I'll give that tip as well. So, నేనేం చేశానంటే I kept only one project. Okay. నేను like 100 projects తీసుకోలేదు, 2-3 projects తీసుకోలేదు, but I could take 2 projects because 3 years లో it's pretty obvious that we can handle 2 or it depends. So నేనేం చేసుకున్నానంటే like I was pretty sure, like నా beginning phase కదా అది, so I didn't know pretty like about everything, so I kept one project and Okay. I took these 15 to 20 microservices. See, if Java applications ఇక్కడ 1 ఉంటే నేను Java applications 3-4 పెట్టుకున్నా. So this increase the list of microservices కదా. Okay. Okay. సో నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకున్నాను, బట్ ఐ హ్యావ్ నా దగ్గర ప్లాన్ బి కూడా ఉండే. సో ఐ హ్యాడ్ 2 resumes in my hand. One resume had only 1 project, second resume had 2 projects. The second resume లో నేను సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఏం పెట్టుకున్నానంటే ఐ డిడ్ ఆన్ ఇంటర్నల్ ప్రాజెక్ట్, లైక్ మాది AWS ఉండే, like but I like because of the billing and cost, our people decided to migrate it to Azure. అలా పెట్టుకుందామని అనుకున్నా, బట్ టాకింగ్ టు మెనీ పీపుల్ జో ఇనిషియల్లీ లైక్ బిఫోర్ లైక్ ఇనిషియల్ ఫేజ్ కదా, సో దే సజెస్టెడ్ నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైతే స్విచ్ అవుతాం అలాంటి పెట్టుకోవచ్చు అని. సో ఐ డ్రాప్డ్ ఇట్, బట్ దట్ వుడ్ వర్క్ బికాస్ ఐ వాస్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో ఐ గెస్ ఐ అడ్రెస్డ్ యువర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ యాజ్ వెల్. Yeah. There are few more questions from people. So Shiva Reddy has mentioned that as I had small doubts as Naukri looks only keywords on website, not resume. So he's from 84S batch. So my friend has 53 score, but he confirmed Naukri only looks for keywords mentioned on the website. So yeah, Shiva, coming to that point,
you cannot completely tell, like it only looks for keywords. Naukri ఏమవుతుందంటే Naukriలో it looks for the keywords matching with your resume. So Naukri optimization session లో I'll clear that point very clear. So first keep your resume ready. Naukri ఒక్కటే కాదు కదా మీకు source of interviews. There are many sources like Naukri, LinkedIn, like so many, Glassdoor and all. అన్నిటికీ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేసుకోవడం. And there was one more question from Nikhil. So can you take an JD and optimize the resume live in the session? It would be clear picture. Okay, I'll not optimize completely, but I'll show what are the do's and what are the don'ts in that particular resume going forward in the session. So Ananta, is it better to keep only AWS or only Azure or both? This Yeah. is the question. No, So no, only, you tell me. sorry to interrupt. Only Okay, no problem. AWS, DevOps, or both? A project which involved both is what my question is. AWS and DevOps goes hand in hand, right? AWS is cloud provider. DevOps is the practice. Right. No, Only the there are, people no, I yeah. have seen that there are some exclusive AWS projects also available, right? Because we keep applying for AWS related jobs also. Yeah. So my question is that pure AWS projects, like right from the basic things like launching of an instance to the advanced projects like cloud migration, such things. Yeah. And Okay, then you tell. Okay, then you tell me. Do you require Terraform? Do you require some? Okay, if I'm only speaking about AWS, what comes under AWS? AWS resources. The second thing is your code pipeline for like CI/CD automation right. and cloud formation templates instead of Terraform. Then Right. are you aware of those? Yeah, I'm into that. I started learning those advanced things also recently. That are not advanced. That are cloud agnostic. Okay. I am not aware of that. Got Sorry. it? Yeah. Okay. See, if you are going to learn something good, right? Like Yeah. go for a generalized one. No, if your Okay. project requirement is only cloud, AWS Okay. cloud, only related to cloud, like only that particular cloud, then you can go and learn code build or code pipeline or cloud formation templates. But in general, most of the projects use shared ones. Like, see, we have a concept of providers in Terraform through which you can integrate different clouds. Right. So why would someone use cloud formation and go to the interview and tell that you can handle any environment? If there might be a situation in interview, వాళ్ళు అడగొచ్చు మీకు like రేపొద్దు like see, I'm the live example sitting in front of you. I am Okay. completely into AWS, but Okay. because of my project requirement, now I don't even touch AWS. I'm only working on Azure. Okay. So I could work because I know Terraform. Right. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ టెంప్లెట్స్ వచ్చుంటే దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ దట్ ఐ వుడ్ బి ఏబుల్ టు వర్క్ ఆన్ టెరాఫార్మ్. Azure. Yeah. I'll just go ahead and ask one of you to share your resume. Before that, I have many hands raised. 3 hands raised. I'll clear that. Then we can go to the live resume sharing sessions. Yeah, Bhavya. మన ప్రాజెక్ట్ మెన్షన్ చేస్తాం కదా రెజ్యూమేలో, Yeah. ఆ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్షన్ అనేది శివ సార్ ఒకసారి రెజ్యూమ్ సెషన్ చూపించినప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ సెట్ చేసి దాని గురించి ఒక 3-4 లైన్స్ మెన్షన్ చేసి దాంట్లో మనం మైక్రో సర్వీసెస్, టెరాఫార్మ్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసాము అని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పారు ఇంటర్వ్యూలో. కానీ గిట్హబ్ ప్రొఫైల్లో మనం అలా ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద మనం వర్క్ చేసినట్టు ఆ ప్రొఫైల్ లో చూపించాలంటే మనం ఎట్లా చూపించగలుగుతాం? ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్స్ రోబోషాప్ అంటే మనం చేసాం కాబట్టి చూపించగలుగుతాం. మీరు మెన్షన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ మీ ప్రొఫైల్లో గిట్హబ్ ప్రొఫైల్లో లేదు అంటే మనం ఎట్లా దాన్ని? ఓకే, సో భవ్య, మీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయాలంటే లైక్ మీ కంపెనీలో చేసిన ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకొచ్చి మీరు గిట్హబ్ ప్రొఫైల్ లో పెట్టుకోలేరు కదా, పర్సనల్ ప్రొఫైల్ లో. వన్ థింగ్ నాకు 10 years కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది. నేను అసలు ఐటీకే న్యూ, 82 బ్యాచ్ కంప్లీట్ లాస్ట్ లో ఉన్నాను. సో అందుకనే నాకు ఈ డౌట్. బట్ సింపుల్ గా లైక్ ఇప్పుడు మీకు 10 years కెరియర్ గ్యాప్ ఉంటే లైక్ మీరు సేమ్ ఇదే మైక్రో సర్వీసెస్ తీసుకొని పేరు మార్చుకొని లైక్ మోడిఫికేషన్స్ చేసుకొని లైక్ మీ దగ్గర టైం ఉంటే లైక్ వేరే ప్రాజెక్ట్స్ కి గిటప్ ప్రొఫైల్ లో పెట్టుకోండి. లేదు అంటే లైక్ యు ఆర్
సినారియో ఈస్ కొంచెం డిఫరెంట్ రిలేటెడ్ టు Yeah. కంపేర్ టు అదర్స్. సో మిగతా వాళ్ళకి Mm. ఏంటి లైక్ రియల్ టైమ్ లో చేసినవి ఎవరు గిట్హబ్ లో ఆన్లైన్ లైక్ కంపెనీ Yeah, ప్రాజెక్ట్స్ yeah. తీసుకొచ్చి మనం పర్సనల్ ప్రాజెక్ట్ లో పెట్టుకోలేం కదా. సో దట్ అంటే ఆన్సర్స్ ద అలాంటి క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం కదా అని నా డౌట్. అలా ఏం అడగరు కదా ఇంటర్వ్యూలో అని. No, never. Like this is completely impossible to ask such questions because live లో చేసిన ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చి మనం ఎప్పుడు పర్సనల్ గిట్హబ్ లో పెట్టుకోం. అంటే కెరీర్ గ్యాప్ వాళ్ళు కూడా రెజ్యూమే కొంచెం ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఎట్లా వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ కాల్ షెడ్యూల్ అవ్వాలి, అది కూడా కొంచెం చెప్పండి. నేను చెప్తాను. Like moving forward, if I could cover in the session, I'll definitely cover. So okay, we have Krishnaveni's resume here. I'll just share the few of the tools to check the resumes. So coming to the point, my first choice is Resume Awarded website. Then my second choice would be JobScan, 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 and mostly these two websites I use, but I prefer Resume Awarded. అందుకే నేను షేర్ చేయట్లేదు, జస్ట్ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ రెజ్యూమే వాడెడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ చాయిస్ విచ్ వి మోస్ట్లీ యూస్ అండ్ జాబ్ స్కాన్. సో నా ప్రిఫరెన్స్ అయితే రెజ్యూమే వాడెడ్. I only use that. She has a crisp. Okay, first of all, before commenting on your resume, I would want you to go and open the website. Go to the browser. Okay. Type resume. Write what I'm saying. Resume wadded. Space wadded. Yeah, second. Just open that. Let's see which the first one. Score my First resume. one. Yeah, anything is fine. Now, just go down. See, now slow down. Just I'll help. Thank you, Krishnaveni, for sharing and taking the initiative. I'll tell everyone. So, Yeah. సో అందరూ ఈ వెబ్సైట్ చూసారు కదా, రెజ్యూమే వర్డెడ్ అనే వెబ్సైట్. లైక్ మనం ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవచ్చు రెజ్యూమేస్. ఇదేంటంటే మన కీవర్డ్స్ ఏవైతే మిస్సింగ్ ఉన్నాయో అవి కూడా చూపిస్తుంది, సజెస్ట్ చేస్తుంది. సి రాదర్ దెన్ రిలయింగ్ ఆన్ random resumes, rather than picking from internet somewhere, either 1-to-1 కనెక్ట్ అయ్యి రెజ్యూమే చేయించుకోండి, ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఈ వెబ్సైట్ యూజ్ చేసి చేంజ్ చేసుకోండి రెజ్యూమే. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ రెజ్యూమే షుడ్ బి optimized as per your skills only, not on others. So that should be the important point. Don't copy. I'm repeatedly telling, because sometimes మనం కాపీ చేసి వెళ్ళిపోతాం, మనకి తెలియదు కూడా రెజ్యూమేలో ఏం రాసుందో. సో be sure that whatever you're mentioning, you know that. You never know. Sometimes ఇంటర్వ్యూ ఒక టైం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఉంటే ఆ రోజు మీ డే కాకపోతే మీ రెజ్యూమే చూస్తే ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్, రైట్? Be prepared for everything. So this is the website, guys. Resume Awarded. So Krishnaveni, can you drop your resume chooser file? Yeah, if necessary, you need to log in with the email. Okay. So meanwhile, you do that. I'll tell people Yes. one more point. So ఇందులో కదా లైక్ వన్ టైం మనం రెజ్యూమే రివ్యూ చేసుకోవచ్చు. వన్ ఫ్రీ టైం ఉంటుంది. లైక్ యూ కెన్ డూ ఫర్ 2 to 3 times, బట్ డిఫరెంట్ మెయిల్ ఐడీస్ ఉండాలి. ఒక మెయిల్ ఐడితో వన్ టైమే చూసుకోవచ్చు. అది కూడా 24 hours తర్వాత మళ్ళీ యాక్టివ్ అయిపోద్ది. Like this is not free of cost. Okay. Then one more question. What was the good score to see in the awarded AI? So in general, I would suggest the resume scores. Like na understanding prakaram, like more than 75 unte, it's better. Okay. See. Let's dive in. Press it. See. Just pause. ఇక్కడ చూడండి. Like your score is based on 20+ recruiter checks, because వాళ్ళు చాలా ప్రాపర్ చెక్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. లైక్ తర్వాత మీ రెజ్యూమే ఇస్తారు. సో ఇక్కడ చూడండి తనకి ఏం ల్యాక్ అవుతుందో అది కూడా హైలైట్ చేసే ఇక్కడ. యువర్ రెజ్యూమే స్కోర్డ్ వెల్ ఇన్ ద చెక్స్ లైక్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ అండ్ యాక్టివ్ వాయిస్. సో యాక్టివ్ లైక్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి, బట్ ఎక్కడ ల్యాక్ అయింది అంటే స్కోర్డ్ లో ఇన్ చెక్స్ లైక్ క్వాలిటీ, ఇంపాక్ట్స్ అండ్ డేట్స్. సో ఇప్పుడు తను రాసిన డేట్స్ అన్ని కదా లైక్ కరెక్ట్ గా లేదు. చూడండి అది పెద్ద మిస్టేక్ కాదు. లైన్స్, బుల్లెట్ పాయింట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా పెట్టింది తను. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు రెజ్యూమే చూపిస్తారా? అది పాపప్ క్లోజ్ చేయండి. ఓకే, ఐఎమ్ రెడీ టు ఫిక్స్ మై రెజ్యూమే. సి ఇక్కడ ఒకసారి మీరు డేట్స్కి వెళ్తారా? లైక్ May 2020, from May 2021 to February 2022. ఇట్ ఈస్ నాట్ బెటర్ టు కీప్ ఇట్ దిస్ వే. ఒక ఆప్టిమైజ్డ్ గా లేదు ఇక్కడ. Feb 2022 to August 2023 దీని ఫార్మాటింగ్ అక్కడ కరెక్ట్ చూపించట్లే. మేబీ డేట్స్ ని అక్కడ సైడ్ కి లైక్
ఇంకేమైనా ట్రై చేయొచ్చు. లైక్ ఇక్కడ సజెషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి. గో టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ స్క్రాల్ డౌన్ చేయండి. సి యాడ్ మోర్ నంబర్ టు క్వాంటిఫై యువర్ అకంప్లిష్మెంట్స్. ఇక్కడ నంబరింగ్స్ లో లైక్ లేదు. లైక్ ఐ హావ్ ఫిక్స్ దిస్ మచ్ 50% డౌన్ టైం తగ్గిపోయింది మనకి. లైక్ రెవెన్యూ ఎంత ఉంది. లైక్ అలాంటి పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలి. ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేట్స్ ఎలా అయితే మెన్షన్ చేశారో అవి కరెక్ట్ గా లేవు. ఒక ఫార్మాట్ లో లేవు ప్రతి దగ్గర. ఆల్ త్రూ ద రెజ్యూమే కూడా అన్నెసెసరీ సెక్షన్స్, ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేట్స్. సో మీ రెజ్యూమేలో ఫస్ట్ ఎన్ని ఐడెంటిఫై చేసాం ఇప్పుడు? డేట్స్ ప్రాపర్ గా లేవు. అండ్ దిస్ టేబులర్ ఫార్మాట్ ఎస్ అండ్ దిస్ అన్నెసరీ సెక్షన్స్ డిక్లరేషన్. కరెక్ట్. సో అవి చాలా చిన్న పాయింట్స్ కదా. ఎస్ సో బట్ ఆ పాయింట్స్ వల్ల ఏమైంది? లైక్ ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ లైక్ డిఫరెన్స్ కదా. పాయింట్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నా. సో మీన్ వైల్ ఐ విల్ షేర్ మై రెజ్యూమే టు యూ ఆల్. ఒకసారి మీ రెజ్యూమేలో ఏమున్నాయి చెప్తారా కృష్ణవేణి? లైక్ లింక్డ్ఇన్ URL, GitHub URL, my mail ID, yeah, LinkedIn and GitHub ID and my and contact number. Yes. సో అవే ఉన్నాయి నాది కూడా పైన. సో మై రెజ్యూమే లైక్ ఐ హావ్ కెప్ట్ ఇట్ టు దిస్ పర్సన్. నేను రెజ్యూమేలో కూడా ఇక్కడ పెట్టాను 35% ఐ హావ్ గివెన్ ద రెజల్యూషన్ టైమ్ విత్ మానిటరింగ్ అండ్ లాగింగ్ సొల్యూషన్స్ సచ్. ఓకే. సో దిస్ GCP is extra. ఇది నా లైక్ శాంపుల్ రెజ్యూమే మీకు చూపిస్తున్నాను. లైక్ ఇది తీసేయచ్చు. లైక్ Azure DevOps, Azure, AWS అని పెట్టుకున్నాను బికాస్ ఐ హావ్ ప్రిపేర్డ్. డోంట్ లైక్ మీకు వస్తేనే పెట్టండి. లైక్ రాకపోతే నో నీడ్. సో ఇక్కడే నేను హైలైట్ చేసుకున్నాను. లైక్ GitHub, Python మీకు వచ్చిన పెట్టుకోండి. లైక్ రెడ్యూస్డ్ కాస్ట్, AWS DevOps 2 పెట్టుకున్నాను బికాస్ AWS ఇస్ క్లౌడ్ అండ్ DevOps ప్రాక్టీస్ రెండింటిని ఆప్టిమైజ్ చేసి పెట్టుకున్నాను. నేను హైలైట్ చేసుకున్నాను ఫ్యూ పాయింట్స్ లైక్ Docker, Kubernetes. This is not my like live resume. This is a sample resume which I had. Don't focus on the things which are written. Like ఒక sample ఇదంతే. లైక్ ఇలాగా మీరు సమ్మరీ మీరు ఒకవేళ టెరాఫామ్ లో స్ట్రాంగ్ జస్ట్ హైలైట్ ద వర్డ్స్ విచ్ ఎవర్ యూ కీప్ హియర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మెంట్. సో స్కిల్ సెషన్ టేబులర్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. లైక్ ఇట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్. సో ఏం లేదు మనం నేర్చుకుందాం. లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం లైనెక్స్ ఇంకా విండోస్ పైన రెండిట్లో వర్క్ చేయడం తెలుసు మనకి. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ లైనెక్స్. దెన్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ మనం చేసాం Ansible. Then databases, like we had lot of databases like MySQL, PostgreSQL and అన్ని మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఇలా లైన్ గా. లైక్ ఇది శాంపుల్ కాబట్టి ఒకటే ఉంది. బిల్డ్ టూల్స్ మనం వాడింది Maven, NPM, PIP, ఇంకేమైనా లైక్ పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ వర్క్డ్ ఆన్ Jenkins, GitHub Actions. I would also suggest like be prepared with one more CI/CD tool rather than only sticking to Jenkins because ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి అంటే లైక్ they need to know some like GitHub Actions, GitLab ఇలాంటివి చాలా ఈజీ ఉంటాయి. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ విత్ Jenkins కదా, జస్ట్ వాచ్ సింపుల్ లైక్ ChatGPT చేయండి. లైక్ GitHub Actions ఎలా ఉంటుందో, GitLab ఎలా ఉంటుందో సో సింపుల్ గా తెలిసిపోద్ది. లైక్ డోంట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ లెర్న్ ఇట్. ఇఫ్ మీకు CI/CD కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే అది మినిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ అది. సో ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు యాడ్ ఆన్ ఒక CI/CD టూల్. అది అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది రెజ్యూమెస్ లో. Jenkins తో పాటు ఇంకొకటి పెట్టుకోండి. ఐ వుడ్ సజెస్ట్ దట్. And like infrastructure as a code, if you are good at code build, like cloud formation, cloud agnostic ga ఒకవేళ AWS కి అది కూడా పెట్టుకోండి లైక్ Terraform. Then Artifactory we dealt with Nexus. Then version control, GitHub, Bitbucket పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ scripts, Shell, YAML, Python మనం కవర్ చేసాం. Like we can keep that. Cloud platforms, if you are good at two or more clouds, you can keep AWS, GCP, Azure, or else you can stick to AWS. While I was preparing this resume, I had only knowledge on AWS. Then AWS services ఏవైతే వాడారు, like if it is true, both Azure and AWS ఈ పాయింట్ పెట్టడం not needed. If not, if AWS only ఉంటే ఇలా సర్వీసెస్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ పెట్టుకోవచ్చు. Then Docker, Kubernetes, this is pretty much normal, right? మనకి ఏదైతే నేర్చుకున్నాం అదే పెట్టాను. లైక్ నథింగ్ యాడ్ ఆన్. సో ఈ సెక్షన్ అయితే చాలా క్లియర్. టేబులర్ ఫార్మాట్ లో కూడా ఉండొచ్చు. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ సమరీస్ పెట్టుకోవచ్చు. నేనేం పెట్టుకున్నానంటే ఎక్స్పీరియన్స్, లైక్ అందులోనే నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ కవర్ చేసి లైక్ ప్రాజెక్ట్ సెక్షన్ లో నేను ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటాను. బట్
దిస్ వుడ్ ఓన్లీ బి ఎ శాంపుల్. ఇది చేయాలని లేదు. నాకు ఇది కన్వీనియంట్ అయింది. అందుకే ఇలా పెట్టుకున్నాను. లైక్ సి ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ పాయింట్స్‌లో ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ ఇన్ 2021 టు 2022 ఐ వాస్ ఎ ఇంటర్న్ ఇన్ ద సేమ్ కంపెనీ. ఓకే. ఐ కీప్ ఆల్ ద బుల్లెట్ పాయింట్స్ లైక్ ఆప్టిమైజ్ చేసుకొని. లైక్ ఇందులో అన్నీ ఉంటాయి. లైనెక్స్ నుంచి ఈఎల్‌కే, ప్రామిథియస్, ఈకేఎస్ అన్నీ కవర్ చేసుకున్నా. ఇలా పెట్టుకున్నాను. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ 25% ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ రిలీజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నేను నా రియల్ టైమ్ నేనేదైతే రెజ్యూమే వాడానో దాంట్లో ఈ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెక్షన్‌లో కూడా కీవర్డ్స్ హైలైట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనకి కృష్ణవేణి చూపించింది కదా! కృష్ణ చూపించింది కదా! అలా నేను లైక్ ఆప్టిమైజ్ చేసుకున్నా. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ 2022 నుంచి ప్రెజెంట్ వరకు లైక్ ఐ హాడ్ 2 సెక్షన్స్. వన్ ఈస్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ప్రొఫెషనల్ ఓవర్‌వ్యూ కంప్లీట్‌గా ఇచ్చాను. దాని తర్వాత డివైడెడ్ సెక్షన్స్ యాస్ పర్ మై డెసిగ్నేషన్. ఇలా పెట్టుకున్నాను. బట్ దిస్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఆప్షన్. దెన్ ప్రాజెక్ట్స్ వరకు వచ్చేసరికి నేను ప్రాజెక్ట్‌లో ఏమి ఎక్కువ పెట్టలేదు. లైక్ ఇలా పెట్టేసుకున్నా. సెమీకండక్టర్ మైక్రో సర్వీస్ ఆటోమేషన్, తర్వాత ఇన్వాయిస్ డేటా ఆటోమేషన్, మైగ్రేషన్ ఆఫ్ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్స్ టు ఆర్కెస్ట్రేటెడ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. ఇవి నా ప్రాజెక్ట్ కీ పాయింట్స్. నేను ఇవి డైరెక్ట్‌గా ఇలా పెట్టేసుకున్నాను. దెన్ అచీవ్‌మెంట్స్, దెన్ కమ్స్ ఎడ్యుకేషన్. సో నా డివిజన్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఇలా. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ దేర్ ఈస్ అనదర్ వే. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ద ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇలా డివైడ్ చేసుకొని యూ కెన్ కీప్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండర్ దట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెక్షన్ అండ్ యూ కెన్ సెగ్రిగేట్ దట్. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సీ యూ కెన్ ఆప్టిమైజ్ ఇన్ ఎనీ వే. యాస్ పర్ యువర్ లెర్నింగ్, యాస్ పర్ యువర్ అండర్‌స్టాండింగ్. సో కృష్ణవేణి ఎక్స్‌పీరియన్స్ చాలా షార్ట్‌లో ఇలా 2 లైన్స్‌లో పెట్టుకొని తన ప్రాజెక్ట్స్‌లో ఎక్కువ డిఫైన్ చేసుకుంది. సో వాట్ ఐ డిడ్ వాస్ నేను రివర్స్ చేశా దానికి. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. బోత్ ఆర్ లైక్ బోత్ విల్ వర్క్ ఔట్. సో నాకేమనిపించిందంటే లైక్ నేను ప్రాజెక్ట్ పర్స్పెక్టివ్‌లో ఎక్కువ చెప్పలేనేమో, నా దగ్గర ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉండవేమో, లైక్ అక్కడ అడిగినప్పుడు చెప్పొచ్చు డైరెక్ట్‌గా అని నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే. సో నేను జస్ట్ ఐ స్విచ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ విచ్ షీ డిడ్. ఓకే. సో థాంక్స్ కృష్ణవేణి. సో యూ సా యువర్ రెజ్యూమే రైట్? వేర్ టు వర్క్. మీ రెజ్యూమేలో అన్నీ కరెక్ట్‌గా ఉన్నాయి. బట్ దేర్ ఆర్ వెరీ మైనర్ చేంజెస్. Okay. And I have one more doubt, Kirti. Actually, you need to mention 3+ years of experience or 2.5 also we can get calls or what? Experience. దేర్ ఈస్ ఎ సజెషన్ ఆఫ్ మైన్. ఇది ఒక ట్రిక్. Yeah. ఏంటంటే 2.5 2.5 ఉంటే యూ కీప్ ఇట్ యాజ్ 2.5. బట్ ఒకవేళ 2.6 ఉందనుకోండి, లైక్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ అరౌండ్ 3. ఐ హావ్ అరౌండ్ 3 years ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. అప్పుడేంటి Okay. 3 వచ్చేస్తది కదా పిక్చర్. Yes, yes. సో అలానే ఒకవేళ 1.5 ఆర్ 1.6 అలా ఉంటే 1.67 ఏవైనా ఉంటే లైక్ దే కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ అరౌండ్ 2. Okay, okay, fine. ఈ 4.2, 4.1 ఉందంటే మోర్ దెన్ 4. Okay. అలా పెట్టుకుంటే జస్ట్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ మెన్షనింగ్ 4.1, 3.2 ఇలా పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ ప్రాంప్ట్. Okay, okay. Yeah, hi Kirti. నాగేంద్ర చెప్పండి. హాయ్ నాగేంద్ర. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూస్తే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కమింగ్ టు ద ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, సో బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ కదా. సో మీరేం చెప్పారంటే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ పెట్టుకోండి అంటే ఏదైనా ఓకేనా ప్రాజెక్ట్ ఓకే అనేసి. బట్ స్టిల్ 80 స్కోర్ అనేది తక్కువే వస్తూ ఉంది ఎంత యాడ్ చేసినా కానీ కీబోర్డ్స్. ఓకే. సో మీ రెజ్యూమే ఉందా ఇప్పుడు? ఉందండి. ఓకే. సో కీవర్డ్స్ ఎంత యాడ్ చేసినా తక్కువే వస్తుంది అంటే లైక్ మేబీ ఆ సెంటెన్స్ ఏదైతే మీరు రాస్తున్నారో సింపుల్‌గా ఉంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్. గివ్ టు ద చాట్ జీపీటీ ఒక్క లైన్ ఇవ్వండి. లైక్ దాన్ని ఏటీఎస్ లైన్ కన్వర్ట్ చేయమనండి. దెన్ కొంచెం హోంవర్క్ చేయండి దాని పైన. లైక్ ఎలా ఉంది? ఏంటి చేయొచ్చు దానివల్ల అని. లైక్ మీ రెజ్యూమే ఒకసారి ఏటీఎస్ స్కోర్ ఎంతొస్తుంది? లైక్ ఇఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ లైక్ ఇప్పుడు వెబ్‌సైట్ తెలిసిపోయింది కాబట్టి చాలా మంది ట్రై చేసి ఉంటారు. లైక్ లైవ్ కాకుండే ముందే ట్రై చేసి ఉంటారు రెజ్యూమే బార్డర్‌లో ఎంతొచ్చిందో. సో మీరు చేసారా? చేశానండి. నాది ఎంతొచ్చింది? 48 అరౌండ్ వస్తుంది యాక్చువల్‌గా. ఓకే. 48 సో బిలో ఒకసారి 50. రెజ్యూమ్ ఓకే. బిలో 50 వస్తుంది. సో మేబీ చెప్తున్నాను కదా! చాలా మైనర్ చేంజెస్. ఇప్పుడు కృష్ణవేణి రెజ్యూమే చూసారు కదా మీరు. సో తన Yes, sir. రెజ్యూమే అన్నీ మెన్షన్ చేసింది తను. లైక్ పర్సెంటేజెస్ మెన్షన్ చేసింది. కీవర్డ్స్ హైలైట్ చేసింది. ప్రాజెక్ట్స్ కరెక్ట్‌గా పెట్టుకున్నారు. లైక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కరెక్ట్‌గా పెట్టుకున్నారు. బట్ ఎక్కడ ల్యాక్ అయింది అక్కడ? జస్ట్ ఆ ఫోను నంబర్ ఇంకా ఆ డేట్స్ వల్ల లైక్ రెజ్యూమే స్కోర్ పడిపోయింది తనది. ఓకే. సో కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్ ఎలాగో రెజ్యూమే షేర్ చేశారు కాబట్టి ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్. జస్ట్ కీప్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్. సో ఫస్ట్ ఫార్మాటింగ్ టిప్స్ చెప్తాను నేను రెజ్యూమేలో. ఫస్ట్ ఏటీఎస్ టెంప్లేట్ క్లీన్ టెంప్లేట్ ఉండాలి.
లైక్ కంప్లీట్ గా లైక్ మోర్ హేజీగా ఉండకూడదు. లైక్ సింపుల్ గా క్లీన్ గా ఉండాలి. సెకండ్ ఫాంట్ ఆల్వేస్ చూస్ క్యాలిబ్రీ, ఏరియల్, టైమ్స్. ఈ 3 ఫాంట్స్ చూస్ చేసుకోండి. లైక్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ దీస్ బికాస్ దీస్ ఆర్ more cleaner. I'll paste it in the chat as well. And the second, the last point is like save as PDF. Always save it as PDF because మనం ఫార్మాటింగ్ చేసినప్పుడు PDF సేవ్ చేయకపోతే మీకు తెలియదు లైక్ ఎలా ఉందో. Okay. Yeah, New Roman also suggested by Srinivas. That is also good. So see, mostly that would be the issue. Like ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా. Like this is the reason the dates might be the issue. Like ఇక్కడ like that might be very small, but it might place a great impact on it. కొంచెం పైకి మీ దగ్గర టైం ఉంటే కదా ఒక్కొక్క లైన్ తీసుకోండి, పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ, ఆస్క్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ యాజ్ పర్ ATS స్టాండర్డ్స్. లైక్ సి ట్రై, యా యూ కెన్ కంటిన్యూ. మీరు చెప్పినట్టుగా రెజ్యూమ్ వర్డ్ తో నేను చెక్ చేసుకున్నాను ఒక లాస్ట్ 2 days. నా ఓకే స్కోర్ వచ్చి 92 ఉంది. సో ఓకే ఓకే అండ్ ఆల్సో నేను నౌకరీలో కూడా చెక్ చేశాను నా యొక్క స్కోర్ అనేది. సో అక్కడ ఏం చూపిస్తుందంటే యువర్ ద టాప్ 3% ఆఫ్ అంటే మీరు ఒక టాప్ 3లో ఉన్నారు రెజ్యూమ్స్ లో అని చెప్పి ఉంటుంది. బట్ నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే నాకు కాల్స్ రావట్లేదు. అది ఎందుకు రావట్లేదు అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓకే. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ కెన్ యూ షేర్ యువర్ రెజ్యూమే? సారీ, నేను మొబైల్లో లాగిన్ అయ్యాను. నో ప్రాబ్లమ్. సో నేనేమనుకున్నానంటే లైక్ 92 స్కోర్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ స్కోర్. నేను కూడా రాత్రంతా కూర్చొని స్టార్టింగ్ లో లేదు నాకు 100% కావాలి అని నేను కూడా 96 చేసుకున్నా రెజ్యూమే. లైక్ ఓకే. బట్ బట్ నేను ఎక్కువ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యా యా 75 అబౌవ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్. యా బట్ నేను లైక్ ఎక్కువ ఏం ఏదో మెన్షన్ ఇది ఒక చేయలేదు. టాస్క్ ఎస్ లాగా. ఓకే ఎస్ నేను ఎక్కువ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. జస్ట్ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ. సో ఆ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీలోనే నేను ఒక 9 పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఓకే ఎడ్యుకేషన్, టెక్నికల్ స్కిల్స్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ చేశాను. సో అండ్ 1 క్లయింట్ రికగ్నైజేషన్స్, దట్స్ ఇట్. ఓకే. సో నో ప్రాబ్లమ్. సో యూ హ్యావ్ యాడెడ్ ఇట్ బట్ యు ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ కాల్స్. కాల్స్. సో యా ఇప్పుడు ఫస్ట్ అది ఫ్యూచర్ సెషన్స్ లో నేను లింక్డ్ఇన్ ఆప్టిమైజేషన్ రెజ్యూమే అనేది 1 పిల్లర్ అంటే లైక్ రెస్ట్ ఆర్ ఆల్ లైక్ నెక్స్ట్ మిగతా బ్లాక్స్. సో రెజ్యూమే అయ్యాక లైక్ యూ నీడ్ టు ప్లేస్ సమ్వేర్ కదా. సో అవి కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. లైక్ నౌకరీలో టాప్ 3% ఎందుకు వచ్చింది అంటే మీ రెజ్యూమే స్కోర్ వల్ల వచ్చింది. ఐ కరెక్ట్? యా దట్స్ కరెక్ట్. మీ రెజ్యూమే 93%, అందుకే మీరు టాప్ 3% లో ఉన్నారు. బట్ యువర్ నౌకరీ ప్రొఫైల్ మైట్ బి ల్యాకింగ్ సంథింగ్. సో మనం ఫ్యూచర్ సెషన్స్ లో లైక్ ఆ ఆప్టిమైజేషన్ కూడా చూద్దాం. లైక్ లింక్డ్ఇన్ అండ్ రెజ్యూమ్ లైక్ యా నౌకరీ ప్రొఫైల్ ఆప్టిమైజేషన్. సో బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ సజెస్ట్ స్మాల్ థింగ్ టు యూ. లైక్ ఏదైతే మీ రెజ్యూమేలో ఉందో సమ్మరీ ఉంది కదా, యా సమ్మరీ. సమ్మరీని కాపీ చేసుకొని నౌకరీలో పెట్టండి. సేమ్ ఓకే. యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను అది కూడా చేశాను. బట్ ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ఎనీ రిజల్ట్స్. అండ్ ఆల్సో నేను నా సి లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ కూడా ఆప్టిమైజ్ చేశాను. ఈ ఓడ్ ఏఐ టూల్తో యూస్ చేసుకుని ఆప్టిమైజ్ చేశాను. బట్ ఐ డోంట్ నో వై ఐఎమ్ నాట్ మీ గెట్టింగ్ కాల్స్. నోటీస్ పీరియడ్ నేను ఇమిడియట్ జాయినింగ్ అని పెట్టాను. బట్ యాక్చువల్గా నేను ఇంకా కరెంట్లీ వర్క్ చేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ కాల్ వస్తే నేను వాళ్ళకి 30 days అని చెప్పి ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేయించుకుందాం అని చెప్పి చూస్తున్నాను. ఓకే నో ప్రాబ్లం. సో ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే లైక్ మీరు ఆల్రెడీ అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉన్నారు. లైక్ యా నాకు తెలియట్లేదు ఎందుకు కాల్స్ రావట్లేదు అని. ఎందుకంటే బికాస్ నేను ప్రెసెంట్ లో చాలా మంది ఒక 3-4 పీపుల్ కి నేను చేంజ్ చేయించాను నౌకరీ ఇంకా లింక్డ్ఇన్. దెన్ ఇమీడియట్లీ ది స్టార్టెడ్ గెటింగ్ కాల్స్. ఈవెన్ నాకు ఇప్పుడు కూడా కాల్స్ వస్తున్నాయి. డైలీ 1-2 కాల్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ షో మీ యువర్ నౌకరీ ప్రొఫైల్. సో వాట్ ఆర్ ఐ ద థింగ్స్ డోంట్ ఐ హ్యావ్ మై నీడ్ సో వాట్ ఓకే ఆర్ ఐ ద డోంట్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ మై నీడ్ టు యా ప్లీజ్. నౌకరీ నౌకరీ ఆప్టిమైజేషన్ సెషన్ వచ్చినప్పుడు నేను అది చెప్తాను. లైక్ ఐ ఓకే షో మై నౌకరీ బికాస్ దట్స్ వై ఐ డెంట్ కీప్ మై నౌకరీ హ్యాండీ నౌ. సో ఓకే మేబీ లైక్ మీది ఎక్సెప్షనల్ కేస్ ఏమో లైక్ రావట్లేదు. లైక్ ఐ నీడ్ టు సీ ఇన్ అండ్ అవుట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫైల్. సో బికాస్ ప్రెసెంట్ అయితే 2-3 people కి ఐ హెల్ప్డ్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ గెటింగ్ కాల్స్. సో మేబీ దేర్ మైట్ బి సమ్ minor mistake because of which you are not getting, but I would suggest go with LinkedIn messages. Like see posts ఎవరైతే పోస్ట్ చేస్తారు కదా, like ఓకే approach them and ask them to share the resumes to the panel. They'll schedule the interview. As of now ఇది మీకు solution, but later I'll give you a proper solution full list because I don't have the clear picture. అందుకే నేను మీకు సజెస్ట్ చేయలేకపోతున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే థ్యాంక్ Okay. యూ సో మచ్.
Thank you. No problem. I'll go with the next person. Again, we have. Let's unmute Ananta because she had great questions previously. Is it a good thing to be a paid member of the LinkedIn, or that's what my question is. Nothing. See, being a paid member of the LinkedIn, how many days you can get? See, can you pay per year? It is costing around 8,000. It is waste, right? Yeah, okay. మనకి వితౌట్ దట్ ఇఫ్ మనకి సొల్యూషన్ దొరికినప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ దాని గురించి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. లైక్ పెయిడ్ మెంబర్ ఇది అది. అంటే మనం హెచ్ఆర్స్ కి కంపెనీస్ కు పీపుల్ డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా అని. ఇప్పుడు మీరు ఒక 10 ప్రొఫైల్స్ మనకి ఇప్పుడు జాయిన్ డెవాప్స్ ఇస్ గ్రేట్ కమ్యూనిటీ, బిగ్ కమ్యూనిటీ కదా. ఇప్పుడు మీరు ఒక 10 ప్రొఫైల్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారంటే ఒక 2 ప్రొఫైల్స్ కి మీరు పింక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కదా. వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి ఏదో ఒకటి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది కదా మీకు. రైట్. లైక్ టేక్ దట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ అడగండి. లైక్ ఇంటర్నల్ గా కమ్యూనికేట్ అవ్వండి. లైక్ మెయిల్ దెమ్. మీరు వాళ్ళు పెట్టిన పోస్ట్ కి రిప్లై ఇవ్వచ్చు కదా. లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ పోస్టింగ్ సమ్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ దెన్ యూ కెన్ రిప్లై దేర్ కదా. అది మీకు ఏం ఉండదు కదా రిస్ట్రిక్షన్. Right. But nowadays the thing is that so many jobs are offering with above 5 years experience or so. సో అది మన స్లాక్ కమ్యూనిటీలో కూడా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉన్న జాబ్స్ కనిస్తే రిఫరల్స్ కానీ అది రీసెంట్ గా చూసాను. సో ఇది రియాలిటీ. లైక్ మనం నార్మల్ గా ఫర్ డెవాప్స్ దేర్ ఆర్ ఓపెనింగ్స్ బట్ మోర్ 4+ years అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది రియాలిటీ నార్మల్ గా. బట్ అది దాని వల్ల మన ఆపర్చునిటీ పోయిందని కదా. ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 2.5 with 1.5 ఆఫ్ 1 year ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో నేను కూడా ఆపర్చునిటీ నాకు వచ్చాయి 8 ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి కదా. బట్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ అబౌట్ లైక్ నేను ఎలా చేశానంటే లైక్ ఐ యూస్ టు అప్రోచ్. నేను లైక్ ఇంకొక టైం తర్వాత చదవడం ఆపేసాను నేను. లైక్ వన్స్ ఐ గాట్ టు నో ఐఎమ్ క్లియర్, ఇంకా నేను దీనిపైన ఉన్నాను. లైక్ ఎవరికి పింక్ చేయాలి, ఎలా అప్లై చేయాలి, దొరికినవన్నీ అప్లై చేస్తూ. వి నీడ్ మనకి స్కోప్ తగ్గినప్పుడు మనం స్కోప్ పెంచుకోవాలి. వేస్ చూసుకోవాలి. సో ఓకే, ఐ థింక్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్స్. లెట్స్ వాంట్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రెజ్యూమే లైక్ ఇప్పుడు వేరే టెక్నాలజీస్ అంటే బిఫోర్ దట్ మనం నేర్చుకున్న టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి కదా మేడం. అంటే దీని ముందు బిఫోర్ నేను డెవాప్స్ ముందు బిగ్ డేటా ఒకటి ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఆన్ బ్యాక్ ఎండ్ కూడా నోడ్ జేఎస్ మీద చేసాం అనమాట, డెవలప్మెంట్ మీద. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏమైనా ప్రజెంట్ చేయాలంటారా, లేదంటే అంటే అట్లా చూపించాలని చెప్పేసి? ఓకే, సో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ వరహల బాబు. సో ఇప్పుడు అందరూ వినండి పాయింట్. లైక్ Varhala Babu had an experience of big data and also he had worked on Node.js applications. It had an advantage కదా. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నాం, DevOps. సో ఇప్పుడు మనకి అప్లికేషన్స్ Node.js లో ఉన్నాయా లేదా? Node.js లో ఉన్నాయి. Node.js ఇప్పుడు మనం ఎలాగా వాడుతున్నాం కదా. సో Node.js లో బిల్డ్ టూల్, బిల్డ్ ఫైల్ ఏంటి? Maven. Node.js లో Maven ఏంటి నాకు అర్థం కదా మేడం. Node.js లో బిల్డ్ టూల్, బిల్డ్ ఫైల్. సడన్ మార్కెటింగ్ మేడం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు లైక్ మీకు ఒక యాడ్ ఆన్ అడ్వాంటేజ్ అది. లైక్ ఇఫ్ యూ సే లైక్ నా ప్రాజెక్ట్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ Node.js లో ఉన్నాయి అని చెప్పి చేస్తే లైక్ మీకు ఇంకో యాడ్ ఆన్ అడ్వాంటేజ్ కదా. లైక్ ఐ హావ్ డెల్ట్ విత్ న్యూమరస్ Node.js అప్లికేషన్స్ నా ప్రాజెక్ట్ లో అన్ని. ఇంకొకటి బిగ్ డేటాతో కెన్ యూ షేర్ యువర్ స్క్రీన్? సో లైక్ బిగ్ డేటా అన్నారు కదా. ఐ హ్యాడ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ RPA. ఓకే, నేను బిగ్ డేటా గురించి నాకు చాలా తెలీదు. ఐ హ్యాడ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ RPA. నేనేం చేశానంటే RPA లో బాట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. లైక్ బాట్స్ అనేవి మనం ఫైల్స్ ఫెచ్ చేసి యూజర్స్ కి పాస్ చేస్తాయి. దాన్ని ఆటోమేట్ చేయొచ్చు కదా నేను CI/CD పైప్ లైన్ తో. యూస్ కేస్ కదా అది. అలానే బిగ్ డేటాతో అలాంటి ఒక యూస్ కేస్ ChatGPTకి ప్రాంప్ట్ ఇవ్వండి. సో మీకు బిగ్ డేటా మీద పర్టికులర్ గా బాగా ఐడియా ఉంది కాబట్టి దాన్ని మీరు డెవలప్స్ తో కంబైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే అది మనం నేర్చుకున్న టెక్నాలజీ వరకేనే కదా అది. అంటే అది మనం ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్సెస్ లో ఎలా కంబైన్ చేసి చూపించాలని చెప్పి అదే చెప్తున్నా. లైక్ యూ కెన్ కంబైన్ దిస్ అండ్ దట్ రెండును. అలా యూస్ కేస్ చూసుకోండి. లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ లైక్ ఆటోమేషన్ అనేది పైప్ లైన్ మీరు సేమ్ బిల్డ్ చేస్తారు కదా. దేనికైనా ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా. సో గివ్ ద ప్రాంప్ట్ అండ్ యూస్ యాజ్ అ కాంబినేషన్. ఓకే,
So this is the website. Sandeep has shared the screen. Resume.io is another website. This is the website which I am speaking about. Resumewarded.com. So take a screenshot of it or something. Just keep it handy. So that this is the different website. Don't go for it. This is the website which I am talking about. Resume Awarded is the website. So please in this, because this gives the better results as per me. And if you don't, ఒకవేళ మీకు ఇందులో ప్రాబ్లం వస్తే like ATS score, ask ChatGPT line by line, then check your resume score. So first follow that approach to optimize your resume by yourself instead of copying from here and there. Okay, thank you, Sandeep. I'll just attend a few more questions. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్. యాక్చువల్గా నేను రెజ్యూమ్ వర్డే యూజ్ చేశాను. నాకు 80+ స్కోర్ వచ్చింది రెజ్యూమ్ లో. Okay. సో Okay. బట్ నేను 90 days నోటీస్ పీరియడ్ పెట్టాను అనమాట. సో కాల్స్ అయితే వస్తున్నాయి కానీ 90 days నోటీస్ పీరియడ్ అనగానే ఇంకా I'll get back Okay. to you. సో ఓకే. సో మరి అక్కడే ఉంది కదా సొల్యూషన్. ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు గివ్ ద ఇంటర్వ్యూ. 90 days అంటే ఇప్పుడు లైక్ లేటర్ ఏదైనా అవ్వచ్చు కదా. యూ కెన్ కాంపెన్సేట్ విత్ యువర్ కరెంట్ కంపెనీ ఆర్ దే కెన్ పే బ్యాక్ యూ ఇఫ్ మీరు నచ్చితే. లైక్ దే కెన్ వెయిట్ కదా. ఫస్ట్ కాల్స్ రావడం, ఇంటర్వ్యూ క్లియర్. నా సిచ్యువేషన్ ఏమైందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ కి నా నోటీస్ పీరియడ్ 60 days ఉండే. బట్ ఐ కెప్ట్ ఇట్ టు 15 to 20 days. ఐ క్లియర్ ద ఇంటర్వ్యూ. దాని తర్వాత దే క్యాన్ బిహైండ్ మీ. లైక్ వాళ్ళు వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యారు నాకు. లేదు మేము వెయిట్ చేస్తాం పర్లేదు అని. సో ఇలా కూడా జరగవచ్చు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ 90 days అన్నది, ఇలా కూడా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. లైక్ ఆల్టర్నేటివ్స్ మనం ఎప్పుడు ఎత్తుకుంటూ ఉండాలి కదా. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. నేను గ్రూప్ లో నేను పోస్ట్ చేస్తాను స్లాక్ లో ఏదైతే నా రెజ్యూమే 90+ వచ్చిందో దాన్ని నేను చాలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆప్టిమైజ్ చేశాను. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ అందులో ఏమైందంటే లైక్ కొన్ని కంటెంట్స్ తీసేస్తేనే అది 90 వస్తుండే. బట్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్ కదా. నాకు కావాల్సిన పాయింట్స్ అక్కడ లేదు. సో అందుకే నేను మళ్ళీ ఐ స్టిక్ టు 80 above% రెజ్యూమే. Yeah, it's okay, no problem. At least we know that what is that, how we will change that one, where we can change that one. I'll see. I'll share that for sure. Okay. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మై No ఎండ్. problem. ఇప్పుడు మనం Okay. రెజ్యూమ్ నౌకరీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్ని డేస్ కి మనకి కాల్స్ వస్తాయి. Okay. నేను Like విన్నది see, నాకు చెప్పండి. చెప్పండి. నేను విన్నది ఏంటంటే మినిమం మనం 1 month నౌకరీలో డైలీ అప్లోడ్ చేస్తేనే మనకి కాల్స్ వస్తాయి. నీ రెజ్యూమ్ అనేది 92 ఉన్న 80 స్కోర్ అనేది మీకు రాదు అని చెప్పి నేను విన్నాను. సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ విన్నారు. నిజము? ఓకే. అది ఇది లైక్ రాదర్ దాన్ గోయింగ్ టు సమ్ ర్యాండమ్ ఆన్సర్స్, నాతో జరిగిందే నేను చెప్తాను. ఇది నాకు సేమ్ అయింది. లైక్ ఐ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ సర్చింగ్ ఫర్ జాబ్స్. అప్పుడు నేను మొత్తం ప్రిపేర్ అయ్యాక నేను పోస్ట్ చేశాను. బట్ తర్వాత నాకు విత్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నాకేం అర్థమైందంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎర్లియర్. కొంచెం ముందే లైక్ నేను పెట్టుంటే బెటర్ అనిపించింది. సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక మంచి పర్ఫెక్ట్ రెజ్యూమ్ ఉన్నా సరే మీరు నౌకరీలో డైలీ అప్లోడ్ చేసినా సరే మీకు 1 month టైం పడుతుంది కాల్స్ రావడానికి. అవునవునవును. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. You see my resume score, right? It is 83. If I change minor 2-3 points kada, malli idi about 90 touch avutadi. The last person who asked me the question, you saw my resume score, right? Yes. ఒక 1 month వెయిట్ చేస్తేనే కాల్స్ వస్తాయి అనేది లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇప్పుడు మీరు ఒక రోడ్ మ్యాప్ పెట్టుకుని ఉంటారు కదా. లైక్ 4 months లో నా కోర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది సంథింగ్ అని. సో 3 months మీరు ఆ పాయింట్ కి వచ్చేటప్పటికి అన్ని రెడీ చేసుకోండి. రెజ్యూమ్ అవని, నౌకరీ అవని, ఏదవని రెడీ చేసుకొని ఉంచండి. లైక్ 1 month ముందే అప్లోడ్ చేసేసుకోండి. సో రీచ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. అండ్ డైలీ లైక్ ఆ టిప్స్ వేరేగా ఇస్తాను, లైక్ నౌకరీ టిప్స్. సో బెటర్ టు కీప్ ఇట్ రెడీ. లైక్ ఒక పాస్ట్ 1 month ముందే అప్లోడ్ చేసుకుంటే బెటర్. ఓకేనా. సో రీచ్ పెరుగుతుంది అంతే. లైక్ ఇప్పుడే కొత్తగా ఫ్రెష్ ప్రొఫైల్స్ కన్నా లైక్ ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రొఫైల్స్ రోజు రెండర్ అవుతున్నవి ఇంకా ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటది కదా. ఓకే. Yeah, I will connect with you one-on-one session. So Okay, no problem. You can ping me on Slack or you can also mail me with a mail ID shared by Sandeep. Okay, I'll just thank you. answer next question. Yeah. Yeah, Tell just me. now I saw you resume actually. That is Okay. you asking me who will Yeah, you were the one. yes. Okay, Meerena. Okay, see, you saw my score, right? It is Yes, above yes. 80, right? 83. Yes. Now you believe? Yes. Yes. I did it to 90 also. Yeah. Yes. 83 is this is ఒక్క నా sample resume. Okay.
అదే 83 ఉంది. లైక్ నాకు స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే 70 పైన ఉన్న రెజ్యూమేస్ కి కాల్స్ వస్తాయి. బట్ Yeah. నేనేమనుకున్నా, ఓకే ఇదొక అచీవ్‌మెంట్ అనుకునేలా కూర్చొని ఇంకా 90 పైన తెచ్చుకోవాలని చేశాను నేను. Yes. బట్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూజ్. లేటర్ ఐ అండర్‌స్టూడ్ విత్ టైమ్. సో Oh, దిస్ okay. ఇస్ ద శాంపుల్. ఆ! అలా అని లేదు. జస్ట్ ఏదో ఒక పిచ్చి వల్ల నేను 90 పైన తెచ్చుకున్నా. బట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Okay. Okay. See, now the resume which sample resume I showed you, it is above the 83. Good. Like I can make it 89 also with one change. Yeah. Okay. Yeah. So you Yeah, can sounds also do. You can also do 97 as well. You see. Sure. Yeah. Okay. I'll just Yeah. answer other question. Thank you, Kirti. Thank you so much. No problem. No problem. Hi, Yeah. Kirti. Good day. Can you hear me? Hi. Yeah, Thank you. nice Yeah, I talking can hear you. to you. So, Thank you so my much. question is, నాకు Yeah. నేను ప్రాపర్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. సో నా Okay. క్వశ్చన్ అందరికీ హెల్ప్ అవుతుందేమో అని అనుకుంటున్నాను. నాన్ ఐటీ Okay. బ్యాక్గ్రౌండ్కి నేను చాలా ట్రై చేశాను అనమాట. నాకు ఎవ్రీడే 1 or 2 కాల్స్ వస్తున్నాయి. సో నా క్వశ్చన్ Okay. ఏంటంటే, ప్రాజెక్ట్‌ని ఎలాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనేది. నాన్ ఐటీ కదా! సో Okay. ఐటీ లాగా ఎలా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి? చాలా కన్‌ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాను నేను. యాహ్! ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ చెప్పాను కదా! ఆల్రెడీ ఐ ఆన్సర్డ్ దిస్ క్వెషన్. సో వాటెవర్ మైక్రో సర్వీసెస్ యూ హావ్ యూజ్డ్ హియర్ కదా! దాన్ని జస్ట్ చేంజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ యూర్ ప్రాజెక్ట్. ద బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో డీబీ, ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సిమిలర్ ఓన్లీ కదా! యాహ్! బట్ వాళ్ళేమంటున్నారంటే ప్రాపర్‌గా అడుగుతున్నారు. ఓకే. దేనిపైన వర్క్ చేశారు? ప్రాపర్‌గా అడుగుతున్నారు. మీ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి ఏంటి అని. ఓకే. సో ఏముంది ఇప్పుడు మీరిక్కడ చేసిన ప్రాజెక్ట్‌ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి సింపుల్‌గా. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ద నేమ్ యాస్ రోబోషాప్, కీప్ ఇట్ యాస్ ఎంటర్ప్రైజ్ సొల్యూషన్స్. ఏదో ఒక కంపెనీ, ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. అప్లికేషన్ పేరేముంటది? చాలా సింపుల్ ఉంటాయి కదా! ఇప్పుడు మైక్రో సర్వీసెస్ అంటే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ షార్ట్‌గా అయిపోతది. దానికి ఎలాగా నార్మల్ పేర్లు, ఇప్పుడు నేను ప్రెజెంట్ పనిచేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ పేరు స్పారో. దానికి ఒక మీనింగ్ కూడా లేదు. అప్లికేషన్. ఓకే. గాట్ ఇట్. అండ్ బ్యాక్ కమింగ్ టు ఎండ్‌లో యాహ్! యాహ్! బ్యాక్ సారీ. ఎండ్‌లో సారీ. ఉన్నది, బ్యాక్ ఎండ్‌లో అయిన వర్క్ బ్యాక్ ఎండ్, డీబీ, ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ అవుతది బ్యాక్ ఎండ్‌లో. డీబీస్‌లో టైప్స్ ఆఫ్ డీబీ చేంజ్ అవుతది. అంతే కదా! రెస్ట్ ఇస్ సేమ్ కదా! ఓకే. యాహ్! ప్రకాష్ టెల్ మీ. హాయ్ కీర్తి. యాహ్! హాయ్. జస్ట్ రెజ్యూమ్ నాది ఒకసారి చెక్ చేసి ఎలా అంటే మిస్టేక్స్ ఏమన్నా చెప్తారేమో. ఓకే. నేను ఆల్రెడీ కొన్ని శాంపిల్ చూపించాను కదా! అప్పుడే మీకు అర్థమై ఉంటది. యాహ్! ఐ అండర్‌స్టూడ్. బట్ ఒక్కసారి ప్లీజ్. ఆల్రెడీ ఓకే. ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఓకే. మీరు ఇప్పుడు టైం దొరికిందా మీకు? రెజ్యూమే స్కోర్ చెక్ చేసుకున్నారా? యాహ్! 40 వచ్చిందండి. 40 వచ్చిందా? దాని మీద ఒక్కసారి మీరు ఒక రోజు చూడండి. ఏమైనా చేంజెస్ కావాలో చాట్‌జీపీటీలో ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ మీ ఎండ్ నుంచి ట్రై చేయండి. అవ్వకపోతే చెప్పండి. ఓకేనా? యాహ్! చాట్‌జీపీటీ చేయండి. లేకపోతే కొన్ని చేంజెస్ చేయండి. డేట్స్ చేంజ్ చేయండి. అక్కడ ఓకే. సజెషన్స్ 1, 2 వచ్చుంటాయి కదా! అవన్నీ సెట్ చేయించేయండి. దాని తర్వాత ఓకే. వి కెన్ గో ఫర్ ద ఫర్దర్ స్టెప్స్. ఓకేనా? ఓకే. So anything related to resumes, you can ping Kirti. Anything related to any other queries related to your profile, you can reach out to hr@johndots.com. With that, we'll be closing this session now, and hope you have a good time. Happy weekend. Yeah. Thank you everyone for joining. So I'll keep helping the community to grow. So I want everyone to get dedicatedly focus on the course and also the learning. And in future, we all are DevOps engineer. Never forget that. Thank you, everyone. Thank you so much, Sandeep and Vignesh, for all the support.